discussing about forest areas, so forest resource of our country. We already know about what is the meaning of forest. Not only meaning, we also discussing about the importance of forest resource to our human beings. So after discussing the meaning and importance of soil, we know about what are the types of forest available in our country. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. Name the important types of forest resource of our country ನೋಡಿದಾಗ, so in India, so the types of forest depends upon three aspects. So in our country, types of forest depends upon three aspects. One is climate, second one is soil, third one is relief features. So these three aspects greatly influence on our forest resource. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಭೂಮಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ, ದೆನ್ ಸಾಯಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ, then relief features of our country influenced on the forest resource of our country. So among these three aspects, climate is one of the very important. ಈ ಮೂರಲ್ಲೂ ಸಹ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ಲೈಮೇಟ್. Among these three aspects, climate is very important factors in our country. We already know that India is a vast country. ಭಾರತ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ. India is a vast country and it has great variety of forest in our country. India is a vast country and variety of forest available in our country. So we can classify our forest resources into 6 divisions. ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು we divides into 6 important divisions. 6 ಮೂಲಭೂತವಾದ ಅಥವಾ 6 ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Don't say, just listen. Point number 1. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ನೋಡಿದಾಗ the tropical evergreen forest. Tropical evergreen forest. ಉಷ್ಣವಲಯದ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡುಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಉಷ್ಣವಲಯದ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ evergreen forest. Second one, tropical deciduous forest. ಉಷ್ಣವಲಯದಲ್ಲಿ ಎಲೆಯನ್ನು ಉದುರಿಸತಕ್ಕಂಥ deciduous, shed their leaves. Tropical deciduous forest, second one. Third one ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೊ shrub forest, ಕುರುಚಲು ಸಸ್ಯವರ್ಗ. ಕುರುಚಲು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ. ಕುರುಚಲು ಸಸ್ಯವರ್ಗ and grassland, ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಪ್ರದೇಶ. Shrub forest and grassland. Fourth one is desert vegetation. Fourth one is desert vegetation. ಮರುಭೂಮಿಯ ಸಸ್ಯವರ್ಗ. ಮರುಭೂಮಿಯ ಸಸ್ಯವರ್ಗ, desert vegetation. Fifth one is mountain forest. ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ, ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರಣ್ಯ. Mountain forest area. Last one is mangrove forest. So these are all the 6 important types of forest available in our country. Listen: tropical evergreen forest, tropical deciduous forest, shrubs and grasslands, desert vegetation, mountain forest, and mangrove forest are the important forest in our country.
Now we goes to one by one, discussing about one by one. First one is tropical. Tropical evergreen forest. ಅಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡುಗಳು evergreen. Any time or in the summer, winter, rainy, retreating. ಯಾವ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲೂ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹಸಿರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. This type of forest is found. Tropical evergreen forest is found. So in the area, so heavy rainfall. ತುಂಬಾ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂತಹ, exceeding 250 centimeters of annual rainfall. ನೋಡಿ, more than 250 centimeters of annual rainfall ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂತಹ, more than means ಹೆಚ್ಚಿಗೆ 250 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ we found. Tropical evergreen forest is found in the area that receives heavy rainfall. ಎಷ್ಟು rainfall? More than, I mean, so exceeding more than 250 centimeters of annual rainfall. So in that area we found tropical evergreen forest. Hagadre, where we found that type of forest in our country. This type of forest is mainly western slopes of Western Ghat. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, not all Western Ghat. Western sides of, western slopes of Western Ghat and hills of northern ಅಥವಾ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್. ಇನ್ನು ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳ ಪ್ರದೇಶ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ಅಸ್ಸಾಂ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ಮೇಘಾಲಯ. ನೋಡಿ, all these places are heavy rainfall places. Western sides of Western Ghat receives heavy rainfall. Assam receives heavy rainfall. Meghalaya receives heavy rainfall. Nagaland receives heavy rainfall. Tripura and Manipura and Andaman and Nicobar Islands, we found that type of forest area. Western slopes of Western Ghat, northeastern states like Assam, Nagaland, Meghalaya, Tripura, Nicobar. So in that area, we see this type of forest area. Remember these. What are the characteristics of this forest area? ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನಪ್ಪ? How you say it is a evergreen forest? What are the characteristics of tropical evergreen forest ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ, so ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ these forests are dense. Dense means ಒತ್ತೊತ್ತಾಗಿ, ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಮರ ಗಿಡಗಳಿರುತ್ತೆ. These forests are dense and trees grow great height. ತುಂಬಾ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಮರಗಳು ಬೆಳೆದಿರ್ತವೆ. ಈ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಮರಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒತ್ತೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ the trees that grows in evergreen forest area grow a great height. ತುಂಬಾ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ. The trees and the plants of the forest,
ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಸೆಡ್ ದೇರ್ ಲೀವ್ಸ್, ತಮ್ಮ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಕಳಚಲ್ಲ. The trees that grows in the evergreen forest do not shed ಅಂದ್ರೆ ಕಳಚುವುದಿಲ್ಲ. Their leaves during the particular days in the year or particular or same time, ಒಂದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಉದುರಿಸಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ so the tropical evergreen forest always are evergreen, ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡುಗಳಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ. ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಬಿಕಾಸ್ the trees don't set their leaves in the ಅಥವಾ in the year in a same time, ಒಂದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಳಚಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೊ ಇದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡುಗಳಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೇಮ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರೀಸ್ ದಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ. ಯಾವ ಮರಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ? ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರೀಸ್ so of the evergreen forests are teak, ತೇಗದ ಮರಗಳು, ಟೀಕ್ ಟ್ರೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೇಗ ಮರಗಳು 4 ನಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಇದಾವಲ್ಲ ಅಷ್ಟು, ಆ ಕಡೆ ಉದ್ದ ಇದಾವೆ, ಆ ಕಡೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಇದಾವೆ. ಎಸ್, ಟೀಕ್, ದೆನ್ ರೋಸ್ ವುಡ್, ಬೀಟೆ ಮರ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ ಬೀಟೆ, ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಬೀಟೆ ಮರ ಅಂತ. ಅದು ನೋಡಿ, ಟೀಕ್, ರೋಸ್ವುಡ್, ಎಬೋನಿ. ನೋ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ವರ್ಡ್. ಎಬೋನಿ ಟ್ರೀಸ್, ಟೀಕ್ ಟ್ರೀಸ್, ರೋಸ್ವುಡ್ ಟ್ರೀಸ್, ಎಬೋನಿ, wait, mahogany and Gurjan and Champa are the important trees. Name the important trees of evergreen forest. Teak, rosewood, ebony, mahogany, Champa are the important trees that grows in the evergreen forest. That is first part of our forest. Second one is tropical deciduous. ಉಷ್ಣ ವಲಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಉದುರಿಸತಕ್ಕಂತ ಕಾಡುಗಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ. ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಡೆಸಿಡಿಯಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ. Tropical deciduous forest area. This type of forest is found in our country. The area annually receives more than 100 centimeters of annual rainfall, less than 200 centimeters of annual rainfall. 100 centimeters ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. 200 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಡೆಸಿಡಿಯಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ವೇರ್ ವಿ ಫೌಂಡ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಡೆಸಿಡಿಯಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ದ ಏರಿಯಾ ರಿಸೀವ್ಸ್ more than 100 centimeters of annual rainfall, less than 200 centimeters of annual rainfall. That area has this type of vegetation at the forest area. So remember, this type of forest area occupy a wide area. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗವನ್ನು ಇದು ಆಕ್ರಮಣವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಡೆಸಿಡಿಯಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ
slopes of Western Ghats. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟಿನ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ದ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಡೆಸಿಡಿಯಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜ್ಲಿ ವೈಡ್ ಇನ್ ದ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವುದು? ರಿಮೆಂಬರ್, ಒನ್ ಈಸ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ದೆನ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ದೆನ್ ಕೇರಳ, ದೆನ್ ತಮಿಳುನಾಡು, then Chota Nagpur Plateau, then foothills of Himalaya, some parts of Odisha and West Bengal. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ this type of forest area. Tropical deciduous forests are largely found in eastern slopes of Western Ghats, including so Maharashtra, including the states like Maharashtra, Maharashtra, Karnataka, Kerala, Chota Nagpur Plateau, foothills of Himalayas, Odisha and West Bengal. these areas have these type of forest area. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ, ಗುಣಗಳು ಯಾವುದು? ರೈಟ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಡೆಸಿಡಿಯಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ದ ಟ್ರೀಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ shed their leaves. Shed their leaves ಯಾವಾಗ? ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್, ವಸಂತ ಋತು ಅಂತ ಬರುತ್ತದೆ. ಬಿಫೋರ್ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿನ ಇಂದಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರಗಳು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೆಡ್ ದೇರ್ ಲೀವ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ತಾನೆಲ್ಲ ಮರಗಳು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ತಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಉದುರಿಸುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಒಳಗಿನ ಮರ ಕಣ್ಣಾಗ ಕಾಣ್ಸುತ್ತೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಮರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಡ್ ದೇರ್ ಲೀವ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಡೆಸಿಡಿಯಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಶೆಡ್ ದೇರ್ ಲೀವ್ಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ these forest area shed their leaves during at the time of spring and early summer. March, April, May ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೇನು ಸಮ್ಮರ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, shed their leaves. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಿಸ್ forest area is also called as or known as monsoon forest area. ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ? Monsoon forest area. Monsoon forest area ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, during the time of spring season and before the starts of summer season, these forest areas shed their leaves. So it is called as monsoon forest area. Monsoon forest area. ಯಾವುದನ್ನ? Deciduous forest is also called as monsoon forest area. Remember, which are the important trees that grows in the forests are? One is teak. ಇನ್ನು ಸಹ ತ್ಯಾಗದ ಮರಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಟೀಕ್, ಸಾಲ್ ಜಾತಿಯ ಮರಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ವುಡ್, ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಗಳು ನಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ. ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಗಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೋಡಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ವುಡ್ ಟ್ರೀಸ್ ನಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ, ನಮ್ಮ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಬಹಳ ಒಂದು 7-8 ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಟ್ರೀಸ್ಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಕ್, ಸಾಲ್ ಕೇಳಿ,
teak, sal, sandalwood, kusum. No other word. Kusum ಆ ಜಾತಿಯ ಮರಗಳು. Then kanju. Then mayur balan. ಆಮೇಲೆ ಸಿರ್ಸಿ. Series. Then after mango. Almost all ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಮರ ಎಲ್ಲಿಗೂ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಾವಿನ ಮರಗಳು and neem ಬೇವಿನ ಮರಗಳು. neem tree ಬೇವಿನ ಮರಗಳು and another one is tamarind ಹುಣಸೆ ಮರ. So these are all the important. Listen. These are all the important trees that grows in tropical deciduous forest. Then another one is Shrub. Listen. Shrub forest. Shrub forest and Grassland. ಕುರುಚಲು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ, ತೀರಾ ಚಿಕ್ಕದು ಅಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರಗಳು. ಎಸ್ 5-6 ಫೀಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಬಹಳ ಅದೇ ಒಂದು 5 ಅಡಿ 6 ಅಡಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂತಹ ಕುರುಚಲು ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ is found in the area which receives. So ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 60 centimeters onwards, 100 centimeters inwards, 60 centimeters ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ಲಸ್ 100 centimeters ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ this type of vegetation is found. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ more than 250, 100 to 200 years take to 100 centimeters of annual rainfall area has these type of forests. Remember, ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನು? What are the characteristics of this type of forest area? This forest area has shrub width, short ಕೋರೇಸ್ ಗ್ರಾಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುರುಚಲು ಗಿಡಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒರಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಲ್ಲು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕೊರಾಸ್ ಗ್ರಾಸ್, ಒರಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಲ್ಲು. ದನಗಳು ತಿನ್ನಕ್ ಬರಲ್ಲ ಹುಲ್ಲನ್ನು. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಹುಲ್ಲನ್ನು ದನಗಳು ತಿಂತವೆ. ಬಟ್ ಆ ಕೊರೇಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಅನ್ನ ಮುಳ್ಳು ಸುತ್ತುತ್ತೆ ಬಾಯಿಗೆ. ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾವನ್ನ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಶಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ shrubs with short coarse grass plus thorny trees, ಮುಳ್ಳನ್ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಗಿಡಗಳು. ಯಾವ ಗಿಡಗಳು ಮುಳ್ಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್, ಪಪಸ್ ಕಳೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೋಡಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಮುಳ್ಳು ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಚ್ಚುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿ shrub forest, shrub trees with short coarse grass and another one is thorny trees and grasslands are the mainly in that area. Agave where we found that type of forest area, we found that type of forest area in eastern Rajasthan, whole Rajasthan alla, eastern Rajasthan, ಪೂರ್ವ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ, and Punjab and other parts of western Gujarat in the western parts of Western Ghats and also Cardamom Hill. So in that area we see that type of forest area. Yaudu desert, sorry, grassland area.
Then fourth one is desert vegetation. Fourth and important vegetation. ಸಸ್ಯವರ್ಗವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದ್ರೆ ಮರುಭೂಮಿ ಸಸ್ಯವರ್ಗ. Listen. This type of desert vegetation is found in the area where annual rainfall 10 to 50 centimeters. ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ನಾವು ಮರುಭೂಮಿ ಸಸ್ಯವರ್ಗವನ್ನು? This type of vegetation is normally found in the area receives rainfall more than 10 centimeters of annual rainfall, less than 50 centimeters of annual rainfall. We found that type of vegetation. So, for example, Thar Desert plus including parts of Thar Desert. Thar Deserts ಅನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವ ಏರಿಯಾ? ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಂಜಾಬ್, parts of Punjab, parts of Haryana, parts of Rajasthan, and Deccan Plateau. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು we see that type of vegetation. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, where we found desert vegetation, especially in Thar Desert, adjoining places, including places like some parts of Punjab, Haryana, Rajasthan. So, ಇಲ್ಲಿ very scanty rainfall, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. An account of scanty rainfall, ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ, ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ. An account of scanty rainfall, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾರದಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅದು ಹಂಚು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ಯಾಂಟಿ ರೈನ್ಫಾಲ್, ತುಂಬಾ ವಿರಳ, ಸ್ಕ್ಯಾಂಟಿ. ಹಾಗಾಗಿ ವೆಜಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಥಾರ್ನಿ ಬುಷಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರಗಳು ಮತ್ತೆ ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡ ಮರಗಳು. ಮುಳ್ಳು ಜಾಲಿ ಮರಗಳು, ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಒನ್ ಈಸ್ ಚಂದ್, ಜಾಂದ್ ಜಾತಿಯ ಮರಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಖೈರೋ, ಖೈರ್, ಕೋಲ್ಕೋ ಜಾತಿಯ ಮರಗಳು. ಬಬಲ್, ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೀವಿ, ಜಾಲಿ ಮರ. ಬಬಲ್ ಜಾತಿಯ ಮರಗಳು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಜಾಲಿ ಮರಗಳು ಬಬಲ್. ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಟಿ, ಪಪಸ್ ಕಳ್ಳಿ ನೋಡಿದೀವಿ, ಇದು ಸಹ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಕ್ಯಾಟಿ ಅಂಡ್ ಕೇಸ್ರಾ trees are found in that area. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಕಂಡುಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜನ್, ಖೈರಾ, ಬಬೂಲ್, ಕ್ಯಾಟಿ are the important trees which grows in the desert vegetation. So then after another one is mountain forest. ಐದನೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೌಂಟೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ. ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ the trees and plants. The trees
ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮರಗಳು ಆಗಿರಬಹುದು, ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಆಗಿರಬಹುದು, which grow on the slopes of the mountain is called mountain forest. What is meant by mountain forest? ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಅರಣ್ಯದ ಪರ್ವತದ ಅರಣ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ? The trees and plants. The trees and plants which grows on the slopes of the mountains. ಪರ್ವತಗಳ ಇಳಿಜಾರು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಮರಗಳನ್ನ we call as mountain forest. ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಪರ್ವತದ ಅರಣ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ? The plants and trees that grows on the slopes of mountain is called mountain forest. One more question. The trees and the plants that grows on the slopes of the mountain is called mountain forest in India. So this type of forest area are seen in Himalaya, and also small extent of Nilagiri hills. ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ ಮೌಂಟೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ? ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶವಿದೆ. ಇನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ? ಇನ್ ದ ನೀಲಗಿರಿ ಹಿಲ್ಸ್. ನೀಲಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟಗಳೇನು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಎರಡೂ ಬಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಾವು ನೀಲಗಿರಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀಲಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ we found that type of forest area. ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, where we found that type of forest area in Himalayas and in a short extent of Nilagiri. The plants and the trees are with increasing altitude. ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಒಂದು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಜಾಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಮೌಂಟೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಮೌಂಟೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಓಕ್. ಓಕ್ ಜಾತಿಯ ಮರಗಳು, ಚೆಸ್ಟ್ನಟ್ ಜಾತಿಯ ಮರಗಳು, ಚೆಸ್ಟ್ನಟ್ ಆಶ್ ಜಾತಿಯ ಮರಗಳು, ದೆನ್ ಬೀಚ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ವರ್ಡ್ ಬೀಚ್ ಜಾತಿಯ ಮರಗಳು, ಪೈನ್ ಜಾತಿಯ ಮರಗಳು, ಸೀಡಾರ್ ಜಾತಿಯ ಮರಗಳು, ಸ್ಪ್ರೌಸ್ and fir, deodar and garnet are the important trees that grows in the mountain forest. Last one is mangrove forest. Mangrove forest. Remember the Sundarbans trees extensively throughout the ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ? ಗಂಗಾ ಡೆಲ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಸುಂದರಿ ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ಲಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಗಂಗಾ ಡೆಲ್ಟಾ. ಸೊ ಗಂಗಾ ಡೆಲ್ಟಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸುಂದರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಡು ಯು ನೋ ದಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಗಂಗಾ ಡೆಲ್ಟಾವನ್ನ ಸುಂದರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸುಂದರಿ ಟ್ರೀಸ್.
ಸುಂದರಿ ಟ್ರೀಸ್ ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸುಂದರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ these types of forest areas. Listen. These types of forest area are found in the ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ? In the wet marshy areas. ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶ. ಮಾರ್ಸಿ ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ ನೀರು ಹರಿದು ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ. ಬರೀ ಉಪ್ಪೇರದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಜೌಗು ಭೂಮಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ. ಜೌಡು ಭೂಮಿ ಅಂತ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಜೌಡು ಜೌಗು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಬೆಳೆನೂ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ. ನೀರು ವಾಶ್ ಔಟ್ ಹರಿದು ಕೇವಲ ಬರೀ ಸಾಲ್ಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತವೆ. So this type of mangrove forest is found in the ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ marshy, wet marshy areas plus in river delta, ನದಿ ಮುಖಜ ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. river delta area, banks of river, and also along the sea coast, ಸಮುದ್ರದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬೈ ಟೈಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಡ್ಸ್ ಗಳಿಂದಾಗಿ, ಉಬ್ಬರ ಇಳಿಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಟೈಡ್ಸ್, ಅವುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ this type of forest is found. In wet marshy island, then river deltas, then the sea coast washed by tides. They are mainly found in deltas of river. ನದಿ ಮುಖಜ ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ? ಆನ್ ದ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ? ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆನ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟಸ್ ಗಳ ಡೆಲ್ಟಾಸ್ ಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಇಂಥ ಒಂದು ಮಣ್ಣು ಅದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೋನ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಏರಿಯಾ? ಯಾವ ಜಾತಿಯ ಮರಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 4 ಮರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರಾ. ನೀವು ಮ್ಯಾಂಗೋ, ಟ್ಯಾಮರಿಂಡು ಇಂಥವ್ರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು. ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮರಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಟೀಕ್, ಸಾಲು, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್, ಚೆಸ್ಟ್ನಟ್, ವಾಲ್ನಟ್, ಬೀಚು, ಚಂಪಾ, ಕೇಸರ, ಕುಸುಮ್, ಹೆಚ್ಚಾನ್ ಜಾತಿ ಮರಗಳು ಇದಾವೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಒಂದೇ ಬೇವಿನ ಮರ, ಮಾವಿನ ಮರ, ಇಲ್ಲ ಹುಣಸೆ ಮರ, ತೆಂಗಿನ ಮರ, ಅಡಿಕೆ ಮರವನ್ನು ನೋಡಿದಿರ. ಬೇರೆ ಯಾವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾತಿಯ ಮರಗಳು ಇದೆಯಪ್ಪ? Hey, listen. So in that area, Rhizopara, ಮರದ ಹೆಸರು Rhizopara. Then canes, ಬೆತ್ತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. canes ಅಂದ್ರೆ ಬೆತ್ತ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಂಚಗಳನ್ನ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಬೆತ್ತದಲ್ಲಿ. ಇದರಿಗಿಂತಲೂ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೂತ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಿಗಿಂತ. ಕೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀವ್, ಸ್ಕ್ರೀವ್ ಜಾತಿಯ ಮರಗಳು, ಪೈನ್ ಜಾತಿಯ ಮರಗಳು, ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಜಾತಿಯ ಮರಗಳು, ಸುಂದರಿ ಜಾತಿಯ ಮರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರಿ ಟ್ರೀನ ಗಿಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಆ ಟ್ರೀಸ್ ನ ಟ್ರಂಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ
ಆಲಮರದಲ್ಲಿ ಬೇರುಗಳು ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆಲಮರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಆಲಮರದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದೊಂದು ರೆಂಬೆ ಹೋಗಿರೋದು ಕೆಳಗಡೆ ಬೇರೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಬೆಳಿತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ the trunks are supported by a number of stilted like roots. ಬೇರುಗಳ ಉಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಮರಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸಬ್ಮರ್ಜ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್. ನೀರಿನಿಂದ ಒಳ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೆಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬೇರು ಹೋಗಿ 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 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೂಟ್ಸ್ ಗಳಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆನ್ ದ ಗಂಗಾ ಡೆಲ್ಟಾ, ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸುಂದರಿ ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೋನ್ along with the delta area. So the river Ganga Delta is called as Sundar Belt. So these are all the important, these are all the